یہ شاندار جلسہ دستار بندی کا حسین موقع، علماء اکرام کا عظیم قافلہ، حضور فاروقی صاحب کی ایک ذمہ دار اور بابرکت سرپرستی، ان سب کی موجودگی میں مصطفی رضا کا ایک نایاب خطاب ہونے جا رہا ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں جلسے والوں سے، خاص طور پہ کمیٹی کے نوجوانوں سے، راجو بھائی ہوں یا ان کے دوست احباب ہوں، ان لوگوں نے بڑی محبت پیش کی ہے۔ طبیعت خوش ہو گئی کہ اگر چونکہ میں پہلے سوچا کہ اتنی دور سفر کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، مگر جب منزل تک پہنچا، آپ لوگوں سے ملا، تو یہ احساس ہوا کہ مجھے وقت سے کافی پہلے آنا تھا، کیونکہ بڑی محبتیں مل رہی ہیں۔ واقعی میں آپ کی محبتوں کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے جامعہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 بچوں کے سروں پر دستار بندی کے کپڑے علماء و مشائخ کے ہاتھوں سے باندھے گئے۔ اچھا ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق مدرسوں سے، دین سے، اسلام سے، اپنی تہذیب سے، تمدن سے، ثقافت سے، سویلائزیشن سے جڑا رہے۔ جو انسان تہذیب سے الگ ہوتا ہے، ثقافت چھوڑتا ہے، اس انسان کی بربادی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اب وہ اس کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اسلام ہر وہ سماج میں آج بھی زندہ ہے۔ اس بھیانک اور پرفتن ماحول میں بھی مسلمان اپنی زندگی کا احساس دوسروں کو دلا رہے ہیں، جہاں پر تہذیب زندہ ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کو اس حیثیت سے تیاگ دیا کہ ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، ہمیں طلبہ کی ضرورت نہیں، وہاں آپ جا کے دیکھیے، وہاں صرف اسلام کا نام ہے، احساس نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد بھی اپنے کو علماء کے لیے 24 گھنٹے تیار رکھا ہے، ان کے گھروں میں آج بھی دین زندہ ہے، آج بھی ان کے ہاں حیا زندہ ہے۔ دین زندہ ہے کا مطلب ہے کہ صداقت زندہ ہے، سچائی زندہ ہے، تہذیب زندہ ہے۔ دین زندہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل انسانیت ان کے گھروں میں زندہ ہے۔ میرے لیے وقت جلسوں میں اس لیے بھی کم پڑ جاتا ہے کہ 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا خطاب کرنا ہو، اور بہت ساری باتیں میرے ذہن پہ رہتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کس گوشے کو میں اجاگر کر کے نوجوانوں کو کس حیثیت سے میں بیدار کروں۔ آج کئی مہینوں سے میرے دماغ نے جس ٹاپک کو سب سے زیادہ جگہ دیا اور دماغ کے فیصلے نے زبان پہ لا کر قوم تک پہنچانے کا جو کام کیا ہے، اسی ٹاپک کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں۔ فروغ علم کے تعلق سے تقریباً 50 سے زائد تقریریں میں نے بیتے 7-8 مہینوں میں نے کی ہے، اور بہت زبردست رزلٹ اس کا دیکھنے کو مجھے خود مل رہا ہے کہ لوگوں کے فون کالز آ رہے کہ حضرت آپ کے خطاب کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کا ارادہ مضبوط کر لیا۔ یقیناً صاحب، آج کی اس بھیانک دنیا میں آپ کی حیات کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے جس چیز کو سب سے زیادہ ماڈریٹ مانا گیا ہے، اور سب سے زیادہ جس کو کمپلسری یوں کہیے کہ سمجھا گیا ہے، اسی کو ہم ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں۔ بغیر ایجوکیشن کے اس بھیانک ماحول میں آپ اپنی زندگی کی حیات کو پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام کے پیغمبر نے تعلیم کی ضرورت کو سب سے پہلے اور سب سے زائد پوری دنیا میں دنیا کی ضرورتوں کو آپ نے بتاتے ہوئے ایجوکیشن کو اپنے کردار سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اسلام کے پیغمبر کے اس کردار کی بنیاد پر دنیا کو یہ احساس ہوا کہ ترقی چاہیے تو تعلیم ضروری ہے، ترقی چاہیے تو ایجوکیشن ضروری ہے، ترقی چاہیے تو تعلیم ضروری ہے۔ اس ایجوکیشن کے لیے آج پوری دنیا میں
अगर मुसलमानों से मुतालबा किया जाए कि एजुकेशन के डेवलपमेंट में आपका अमल क्या है, आपका एक्शन और रिएक्शन क्या है, तो पूरी कम्युनिटी में सिर्फ एक वही मदरसों की शक्ल में हमारे एक इदारे मिलेंगे जहां पर तालीम के नाम पर हम एक मदरसा खोलते हैं, वहां पे बच्चों को पढ़ाते हैं, दस्तार होती है, बस काम खत्म, उससे जायद। और उसके बाद भी एहसास हमारा यह है कि हम दूसरों के बच्चों के लिए मदरसों में जगह दें और उनकी तालीम पे खर्च करें। लेकिन आज जरूरत इस बात की भी बन चुकी है कि मदरसा अगर रायपुर में हो तो रायपुर के बच्चों की दस्तार मदरसे में होनी चाहिए। रायपुर का मदरसा पढ़ने वाला बोकारो का, यह हैरत की बात है। छत्तीसगढ़ में मदरसा पढ़ने वाला बिहार का, यह ताज्जुब की बात है। होना तो ये चाहिए था बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ते या यहाँ भी पढ़ने आते तो ठीक है, मगर सबसे ज्यादा यहाँ के मदरसों में सबसे ज्यादा आपके बच्चे पढ़ते, आपके बच्चे दीन सीखते, आपके बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती, उनको नमाज सिखाया जाता। तकरीबन हिंदुस्तान के हर कैपिटल सिटी में यही देखा जाता, यही महसूस किया जाता, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे मदरसों में नहीं है, जिनको अल्लाह ने दौलत दी उनका रुझान कुछ अलग हो गया। मदरसों में फिर कौन पढ़ते? गरीब पढ़ते, मजदूर पढ़ते, बेबस के बच्चे पढ़ते, मजदूरों के बच्चे पढ़ते, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे पढ़ते, किसानों के बच्चे पढ़ते, सेठ के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। बहुत हद तक उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि साहब हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा तो मैं फंस जाऊंगा, हमारा बच्चा अगर आलिम बनेगा तो परेशान हो जाऊंगा, मेरा बच्चा अगर हाफिज बनेगा तो क्या कमाएगा। और इसी फिक्र में वो इंसान परेशान रहता है, जिसके नतीजे में वो अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के चक्कर में बहुत हद तक वो नाकाम करके आज इस दुनिया का एजुकेशन के नाम पे अपने बच्चों को वो कमजोर कर देता है। आपको मैं सच्चाई बताऊंगा तो हैरत होगी सुनकर, तालीम की कमी यकीनन आज इस दुनिया में नहीं है। एजुकेशन है हमारे समाज में, तालीम है हमारे समाज में, मगर तालीम की वो फिक्र, तालीम का वो रिजल्ट और तालीम याफ्ता का वो किरदार हम नहीं देख पाते जिस हैसियत से हमारे सामने होना चाहिए था। तालीम याफ्ता क्या है? तालीम याफ्ता का किरदार क्या होना चाहिए? जो पढ़ा लिखा होगा वो जुल्म नहीं करेगा, जो तालीम याफ्ता होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जिनके अंदर नॉलेज होगा वो साफ अत्याचार नहीं करेगा। मगर हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए फिर भी झूठे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए फिर भी बेईमान हैं, हमारे बच्चे अगर आईएएस बन गए फिर भी झूठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे गोया तालीम नहीं पा सके। एक ही रास्ता बचने का यही दिखता है कि अगर आपको अपने बच्चों को वाकई में तालीम याफ्ता बनाकर उसकी जिंदगी और आखिरत दोनों रास्तों के तमाम तकलीफों को अगर दूर करना है तो पहले बच्चों को कुरान का नॉलेज दें। सबसे ज्यादा आज हमारे लोगों में इसी चीज की कमी है कि हमारे यहाँ साहब साइंस पढ़ने वाले, हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ने वाले, हमारे यहाँ बायोलॉजी की बात करने वाले, हमारे यहाँ केमिस्ट्री का नॉलेज रखने वाले, हमारे यहाँ ज्योग्राफिया जानने वाले, सारे नॉलेज हमारे बच्चों में है। अगर किसी एक चीज की कमी है तो वो सिर्फ इस्लामिक नॉलेज की कमी है, इस्लामिक मबादियात की कमी है। एक बहुत बड़ा मुफक्किर अमेरिका का कहा, नियरली 2/3 ऑफ अमेरिकन काउंट्रीज दैट दे डोंट हैव इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। उनका मानना है, उनका इकरार है कि आज भी पूरी दुनिया में 2/3 लोग तकरीबन ऐसे भी हैं जिनको इस्लामिक मबादियात का इल्म तक नहीं, उनको नहीं मालूम कि इस्लाम दुनिया में क्या कहता है, वो नहीं जानते कि इस्लाम के पैगंबर का पैगाम दुनिया में क्या था। जब हम, हमारे बच्चे, हम, हमारा समाज, हम, हमारी सोसाइटी, हम, हमारे लोग जब इस्लाम नहीं समझेंगे, इस्लाम नहीं जानेंगे तो उनको इस्लाम कैसे समझाएंगे जिन लोगों के दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से गलतियां भर दी गई है, जिन लोगों ने इस्लाम को गलत तरीके से समझा है, परखा है और इस्लाम का तारुफ दुनिया में गलत हिसाब किताब के एतबार से उन्होंने पेश किया है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले इस्लाम समझें, पैगंबर इस्लाम की 63 साल जिंदगी का मुताला करें, इस्लाम के पैगंबर ने किस तरीके से दुनिया को मोड़ने और बेहतर करने की आपने कोशिश फरमाई थी। इस्लाम के पैगंबर का पूरी जिंदगी का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं था,
सिर्फ रोजा, हज और ज़कात का पैगाम देना नहीं था। इस्लाम के पैगंबर की जब बात की जाती है, वो लोग भी कान खोल के सुन लें जिनको किसी हद तक ये समझाया गया है या जिनको मनवा दिया गया है कि इस्लाम के पैगंबर दुनिया में आए सिर्फ नमाज लेकर, सिर्फ रोजा लेकर, सिर्फ हज की बात करने, सिर्फ ज़कात खैरात के पैगामात देने। उनको हमें ये बताना है कि नहीं साहब, हमारे पैगंबर हम पहले पढ़ें और फिर दुनिया को बताएं कि मेरे मुस्तफा ने 63 साल जिंदगी में जिस तरीके से अपना किरदार आपने पेश किया था, वो कौन सा खूबसूरत किरदार था। उस किरदार पर को पढ़कर उस पर अमल करके पूरी दुनिया को अमल की हमें दावत देनी है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या बताती है? 63 साल जिंदगी को आप दो हिस्सों में बांटे। एक 23 साल जिंदगी का वो हिस्सा जहां आपने बहैसियत पैगंबर एक बहुत बड़ी इस्लाह करने की आपने इस्लाम के पैगंबर की हैसियत से आपने शुरू फरमाई। और दूसरा जिंदगी का वो खूबसूरत नायाब हिस्सा, 40 साल जिंदगी का वो हिस्सा जहां आपने कभी किसी को बताया तक नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं और मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं। बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी को बताए, यहां तक कि 40 साल तक मेरे मुस्तफा ने अपनी शरीके हयात तक को नहीं बताया था कि मैं कौन हूं और मेरी आमद का टारगेट क्या है, मेरी बेसत का मकसद क्या है, मेरी आमद की वजह क्या है, अल्लाह ने किन जिम्मेदारियों के साथ मुझे भेजा है। तो आप अंदाजा फरमाइए, 23 साल मेरे मुस्तफा ने, आखिर के 23 साल आपने नमाज बताया, आपने रोजा बताया, आपने हज बताया, आपने वो तमाम चीजें बताई जो बहैसियत मुसलमान हमें करना है, जिस पर अमल करने की सख्तरीन जरूरत हमारी है। मगर ये 23 साल जिंदगी का हिस्सा था। 40 साल फिर आपने क्या किया? वो 40 साल आपने दुनिया को क्या दिया? वही 40 साल जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हमें उसको पढ़ना भी है, उसे दुनिया को समझाना भी है, उन्हें दुनिया को बताना भी है। अभी नसीम भाई पढ़ रहे थे ना कि एक हजरत खदीजा की मिसाल काफी है, बता देना काफी है कि हजरत खदीजा की हैसियत से मुस्तफा ने उनकी जात में से आपकी जो शिरकत हुई और आपने उस हैसियत से औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम किया था, उसी को मैं अपना कुछ देर का मौजू बनाकर आप तक पहुंचता हूं। वो 40 साल जिंदगी का हिस्सा जहां कहीं दूर दूर तक नमाज की बात नहीं, जहां रोजे का कोई पैगाम नहीं, जहां हज की कोई बात नहीं, जहां साहब कलमे की कोई बात नहीं। तो जब 40 साल में नमाज नहीं, 40 साल में रोजा नहीं, इस 40 साल में हज नहीं, इस साल 40 साल में साहब कोई दूसरी बात नहीं, तो आपने उस 40 साल में क्या किया? वही 40 साल जिंदगी का हिस्सा जहां मेरे मुस्तफा ने इंसानियत बताया, मेरे मुस्तफा ने आदमियत बताया, मेरे मुस्तफा ने सबसे ज्यादा दुनिया में मानवता का पैगाम उसी 40 साल जिंदगी में दिया। आपने दुनिया को बताया कि माँ से मोहब्बत कैसे करनी है, आपने दुनिया को बताया कि बेटियों के साथ क्या बर्ताव रखना है, आपने दुनिया को बताया कि बीवी के क्या हुकूक हमारे ऊपर होते हैं, आपने दुनिया को बताया कि बेटियों के ताल्लुक से हमें किस तरह बेदार रहना है। मुस्तफा करीम की वो 40 साल जिंदगी को अगर मुसलमान का बच्चा मुताला करके पूरी दुनिया के सामने लाकर, दुनिया के पटल पे रखकर दुनिया को बताने की कोशिश करे, ए दुनिया, जिस तरीके से तूने मेरे नबी को, मेरे मुस्तफा को, मेरे इस्लाम को तूने समझा है, पढ़ा है, तूने गलत पढ़ा है। नहीं नहीं, मेरे नबी अत्याचारी नहीं थे, मेरे नबी जालिम नहीं थे। नौजुबिल्लाह, मेरे नबी ने किसी औरत पर, महिला पर, किसी बेवा पर आपने जुल्म नहीं किया, बल्कि आपकी जिंदगी की वो कहानी हमें याद दिलाती है। आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल की है। 25 साल की उम्र, 25 साल की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट उम्र होती है। 25 साल में हमारा बेटा काले का काला, फूसट का फूसट, चाहे नाक टेढ़ी हो, दांत फेंकी हो, दांत फेंका हो, मुंह टेढ़ा हो, जबान कैसी हो, काला हो, गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल का लड़का, उनसे आप कहिए, हमारे हसन भाई कह दे कि बाबू तेरी उम्र 25 साल की हो चली है, अब मैं चाहता हूं कि तेरी शादी करा दूं। एक बेवा हमारे मोहल्ले में है, चलो तू शादी कर लो, अल्लाह तुझे जन्नत देगा, दुनिया की परेशानी थोड़ी बहुत होगी मगर आखिरत में इसका बहुत बेहतर अजर तुम्हें अल्लाह इनायत फरमाएगा। वो लड़का बोलेगा, हजरत आपका दिमाग खराब है क्या, अपना मशवरा अपनी पॉकेट में रखिए, मैं 25 साल में बेवा से शादी करके क्यों अपनी जिंदगी तबाह करूं, मैं 25 साल में बेवा से शादी नहीं करूंगा। हजरत मैं तो यंगेस्ट हूं, मैं तो जवान हूं, मेरे जगहों में खून तेजी से और लोगों की बरिश पर ज्यादा दौड़ते हैं, मैं जवान हूं, मेरी पेशानी
پر جھریاں نہیں، میں جوان حضرت میں کیوں اپنی جوانی کو تباہ کروں؟ تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا بیٹا 25 سال میں بیوہ سے ختم شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کھوسٹ بیٹا، کالا بیٹا، مگر اسلام کے پیغمبر محسن انسانیت کا کردار ہمیں بتاتا ہے 25 سالہ زندگی میں آپ کس قدر خوبصورت رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ میرے نبی کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مولا علی نے فرمایا تھا، وہ مولا علی جن کے علم کے تعلق سے خود میرے نبی نے کسی زمانے میں کہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، I am the city of knowledge and Ali is the door of it، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ وہ مولا علی کہتے ہیں، اے دنیا والوں، تم میرے نبی کی خوبصورتی کی باتیں کرتے ہو، ارے میں نے اپنے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد جب غور سے آپ کے چہرے کو پڑھا، آپ کے چہرے پر میں نے نظر دوڑائی، تب میں نے 40 سال کے بعد دیکھا اور محسوس کیا کہ 40 سال کے بعد بھی میرے نبی جس راستے سے گزرتے اس راستے کی تصویر آپ کے چہرے پہ آ جاتی۔ 40 سال کی عمر شریف کے بعد بھی میرے مصطفیٰ جس درخت کے سامنے سے گزرتے اس درخت کا ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتا۔ 40 سال کے بعد جس گلی جس گھر سے آپ گزر جاتے اس کا عکس آپ کے چہرے پہ نمایاں ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ 40 سال کے بعد جب میرے نبی کی خوبصورتی کا یہ معاملہ تھا تو وہ نبی 25 سال میں کس قدر خوبصورت رہے ہوں گے۔ اس مصطفیٰ کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ 25 سال کی عمر شریف میں 40 سالہ ایک بار کی بدوا نہیں بلکہ ڈبل ٹائمز بدوا سے حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح کر کے پوری دنیا کی مہیلاؤں کے تحفظ کا سب سے بڑا عملی پیغام مصطفیٰ نے یہیں سے دینا شروع کیا۔ ایک دنیا والوں، اب عورتوں کو کوئی ذلیل نہ کرے، اب عورتوں کو کوئی رسوا نہ کرے، اب بیٹوں کا کوئی حقوق نہ مارے، اب بیویوں کو کوئی ذلیل نہ کرے، کیونکہ عورتوں کو عزت دینے کے لیے میں نے 40 سالہ خدیجہ سے میں نے نکاح کیا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ میرے نبی کا کتنا شاندار کردار تھا۔ 40 سال کی عمر، 40 سالہ 2 ٹائمز بیوہ سے میرے مصطفیٰ نے شادی کیا تھا۔ یہ کردار ہم بتائیں، ٹی وی چینل سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں پھڑ جاتی، خون گرم ہو جاتے، چونکہ صاحب کچھ کر نہیں سکتے، ہماری ایکسس وہاں تک ہے نہیں کہ ہم اپنی آواز وہاں پہنچا سکیں، مگر وہاں پر بولے جاتے کہ اسلام کے پیغمبر نے عورتوں کے حقوق کس طرح سے پائمال کیے، اسلام کے پیغمبر نے بیٹوں کے حقوق چھینے، بہنوں کے حقوق چھینے۔ آخر کون دنیا کو بتائے گا؟ ہم بتائیں گے، ہمارا بیٹا بتائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کثرت سے اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیں، اسلام کے پیغمبر کی زندگی پڑھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھیجیں کالج میں ڈاکٹر بننے کے لیے، بھیجیں انجینئر بننے کے لیے، کوئی نہیں روکے گا۔ اگر صرف آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، قرآن نہیں پڑھا، آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا، اسلام نہیں پڑھا، آپ کا بیٹا IAS بن گیا، دین نہیں پڑھا، بہت حد تک کہا جائے گا کہ آپ کا بیٹا ناکام ہو گیا، اس نے گویا کچھ نہیں پڑھا جس نے اسلام نہیں پڑھا۔ اسلام نہیں پڑھا گویا انسانیت نہیں پڑھا، اسلام نہیں پڑھا گویا مانوتا نہیں پڑھا، اسلام نہیں پڑھا گویا آدمیت کی بات اس سے نہیں معلوم ہوگی کہ آدمی کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج بھاری بھرکم ڈگری لینے والے MBBS ڈاکٹر پیشاب کے نام پر 20 روپیہ کمانے کے چکر میں، پخانہ کے نام پر کمیشن لینے کے لیے 20 روپیہ اگر اس کو لگے کہ مجھے اس راستے سے ملنا ہے، اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، اس کے کلینک میں 10-10 لاکھ پر ڈے کی انکم ہے، باوجود اس کے وہ ہر غریب کا خون نچوڑتا ہے، وہ کسی غریب کو غریب نہیں سمجھتا۔ 10-20 ہزار کمانے کے چکر میں کسی بھی غریب انسان کی بیٹی بیوی بہو کی زندگی کو آپریشن کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈگری ہے MBBS کی، مگر انسانیت اور مانوتا کی ڈگری نہیں ہے۔ اسلام اسی کی تعلیم، اسلام کہتا ہے علم کے لیے، مگر علم کی بات جب اسلام کرتا ہے تو سادہ علم کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کا کیا پیغام ہے؟ اسلام کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اسلام کہتا ہے پڑھ، مگر صرف پڑھ مت، اگر پڑھنا ہے تو رب کے لیے پڑھ، پڑھنا ہے تو رب کے خاطر پڑھ، پڑھنا ہے تو رب کے نام سے پڑھ، پڑھنا ہے تو اپنے خالق کے نام سے پڑھ۔ جو انسان اللہ کے لیے پڑھتا ہے، جو انسان اللہ کے واسطے پڑھتا ہے، جو انسان اللہ کے بندوں کے لیے پڑھتا ہے، وہ انسان دنیا
की जो तालीम हासिल कर ले वो कामयाब रहता है। और जो इंसान अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता, कमाने के लिए पढ़ता है, जो इंसान अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता, माल के लिए पढ़ता है, जो इंसान अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता है, दौलत के लिए पढ़ता है, वही इंसान MBBS बनने के बाद चोर बनता है, वही इंसान डॉक्टर बनने के बाद बेईमान बनता है, वही आदमी इंजीनियर बनने के बाद क्रूस बनता है, और वही समाज का सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। हाथ छोड़ के आपसे गुजारिश है, बहुत बर्बाद हो गए हमारे बच्चे, बहुत तबाह हो गए। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है कि हम अपने बच्चों को मदरसों की तालीम से जोड़ दें, उनको बाकायदा कुरान के नॉलेजेस दे दे, उनको इस्लाम पढ़ा दे, उनको कुरान बता दे, उनको मुस्तफा की जिंदगी पढ़ा दे, उनको दीन का नॉलेजेस दे दे, उसके बाद उनको कॉलेज भेजे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, हमारा हाफिज कुरान बेटा डॉक्टर जब बन जाए, हमारा आलिम बेटा जब इंजीनियर बनेगा, हमारा हाफिज बेटा जब IAS बनेगा, वो अपनी दोनों डिग्री और दोनों जगह की तालीमात से आरास्ता होकर दुनिया को 100% वो फायदा पहुंचाएगा। और अगर वो सिर्फ दुनिया पढ़े, दीन न पढ़े, सिर्फ असली तालीम ले, दीनी तालीम न ले, तो वो बहुत हद तक नाकाम रहेगा। पैसे उनके पास रहेंगे, माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, दौलत उनके पास रहेगी वो, लेकिन दौलत की आड़ में अपने वालिदैन की इज्जत वो भूल जाएगा, समाज और मानवता पर काम वो नहीं करेगा। यही वजह है आज बड़े बड़े शहरों में साहब ऑल एज हाउसेस बन गए, बूढ़ों का घर बन गया। हमारा एक छोटा सा शहर पूर्णिया है, मैं रोजाना जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, मैं देखता हूँ बूढ़े बेचारे वो भी घूमते मिलते हैं। मैं बूढ़ों को रोक कर पूछता हूँ, चाचा क्या नाम है? कोई बोलता है मेरा नाम गणेश यादव है, कोई बोलता है मेरा नाम मेरा नाम सितारा है, कोई कुछ नाम बोलते हैं, कोई कुछ नाम बोलते हैं। मैं बोलता कब से आए दादा आप? कोई कहता मैं 4 साल से हूँ, कोई 5 साल से है। आखिर ये नहुसा समाज में क्यों आई है? वही MBBS बेटा जो डॉक्टर बनने के बाद आज घर पे नहीं है। बेटा मुंबई में रहता, बाप घर पे रहता, बेटा दिल्ली में रहता, बाप के हाथ में रहता, बहू भी डॉक्टरेस, बेटा भी डॉक्टर, पैसों की फरावानी। अब वो दोनों के फैसले आ गए कि हम दोनों डॉक्टर हैं, और ये बूढ़ा जब हम लोग घर पे काम करके आते हैं, घर आते हैं, ये बूढ़ा खांसता है, रात के 10 बजे चिल्लाता है। चलो इससे निपटने के लिए इनको ऑल एज हाउस में दाखिला करा दो, इनको बूढ़ों के घरों में डाल दो, ये वहीं रहेंगे, 20,000 रुपया हम देंगे। अगर ये नहुसत समाज में आ गई है, आप लिख लीजिए कागज पे, आज अगर ऑल एज हाउसेस में मुसलमान का कोई बूढ़ा नहीं है, मुसलमानों ने अपने वालिदैन को नहीं रखा है, वो दिन दूर नहीं, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद ये नहुसत हमारे समाज में भी आएगी। हमारे बच्चे भी धड़ल्ले से अपने वालिदैन से अपने को दूरी अख्तियार करते हुए अपने माँ बाप को ऑल एज हाउस में रखकर अपनी जिंदगी को आजाद करने के लिए वो रायपुर में रहेंगे, और देहात में बाप देहात में रहेगा और बाप बेटा शहर में रहेगा, और बाप को छोड़ देगा, वही मर कर उनकी जिंदगी खत्म होगी। बाप से कोई मोहब्बत नहीं। ये दिन देखना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीमात नहीं देंगे, आपका बच्चा आवारा होगा, आपका बच्चा बदमाश होगा, आपके बच्चे तबाह करने के लिए आपको काफी होंगे। इसलिए बच्चों को दीन से जोड़ा जाए, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, बच्चों को कुरान पढ़ाकर उनको ये सिखाए। चूंकि साहब दुनिया में कोई सिलेबस ऐसा नहीं जहां पर वालिदैन के हुकूक की बातें की जाती हो। हमने 7 कॉलेजेस की भी तालीम ली है, हमने कॉलेजेस का रुख भी किया, हमने बहुत सारे उलूम को हमने टच किया, मुताला किया, मगर हमें पानी का फार्मूला मिला, हमें आग का फार्मूला मिला, जमीन गोल है, चिपड़ी है, क्या है नहीं है, ये सारी चीजें हमें बताई गई, मगर दूर दूर तक हमें कॉलेज में ये नहीं बताया गया कि वालिदैन के हुकूक हमारे ऊपर क्या है। बाप हमें बुलाए तो क्या करना चाहिए, माँ बुलाए तो क्या करना चाहिए। हाँ, मदरसे की 4 दीवारी में अपने मुश्रिक असातिज़ा से हमने ये सुना कि मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी में जब दाखिल होते हैं, तमाम सहाबा इज्जत के लिए खड़े हुए। मुस्तफा देखकर सबको आप रोने लगे, आपकी आंखें बहने लगी। आपने इशारा करके तमाम सहाबा को आपने कहा कि आप बैठ जाइए। सहाबा अर्ज करते हैं, हुजूर आप क्यों रोने लगे? आप नमाज पढ़ाने आए हैं, नमाज पढ़ाएं, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हमने आपको तकलीफ दी है? सरकार फरमाते हैं नहीं, आपने मुझे तकलीफ नहीं दी। सहाबा अर्ज करते, हुजूर जब हमने तकलीफ नहीं दी तो फिर आपके रोने की वजह क्या है? नबी फरमाते हैं, ए
میرے صحابہ سن لو, آپ لوگوں نے تکلیف نہیں دی مگر میرے والدین کی مجھے یاد آ گئی, میری ماں کی مجھے یاد آ گئی. کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. وہ اناتی صلاۃ العشاء, میں نماز عشاء میں ہوتا, وہ قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب, اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. اس پوزیشن پہ بھی میری ماں مجھے بلاتی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے نبی کیا کہتے ہیں کہ اگر میری ماں حالت نماز میں رہتا مجھے بلاتی, نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا, سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی, اس پوزیشن پر بھی میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی بارگاہ پہ حاضری دیتا. یہ کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا, اسی مدرسے نے بتایا ہے, یہی علماء ہمیں یہ سکھاتے ہیں. اس لیے جب تک ہمارے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھیں گے 100% اس میں سدھار نہیں آئے گی. اسلام کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں, بلکہ ہم لوگ تو ہمیشہ اپنی تقریروں سے کہتے ہیں کثرت سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں. سماج کی ضرورت یہ بھی ہے. اور یہ جو 4 بچے بنے ہیں نا, 4 بن جائیں, 10 بن جائیں, 4000 بن جائیں, صرف حافظ بننا بھی یہ سمسیا کا سمادھان نہیں ہے. سچی بات بتاؤں میں, ہمارے علماء ہیں, صرف حافظ قرآن بن جانا بھی کافی نہیں ہے. ایک تو بہت افسوس کی بات یہ کہ ہم لوگوں نے علم کو اس حیثیت سے بانٹ دیا کہ صاحب یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سچائی ہے کہ علم کو دینی اور عصری یہ سب اس طرح سے بانٹنا یہ کہیں سے نہیں مناسب نہیں. جب سے ہم نے بانٹا 2 طبقے تیار ہو گئے, ایک نے اس علم سے اعراض کیا, ایک نے اس علم سے اپنے کو نفرت دلا. اس کے نتیجے میں 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہو گئے اور دونوں کا رجحان الگ الگ ہو گیا. یہ ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہم اگر عالم بن گئے, اگر ہم عالم بن گئے تو ہم سے دنیا کو کیا امید رہے گی؟ کیا صرف ہم نماز پڑھائیں, صرف ہم روزے کی بات کریں؟ مولوی محض بننا بھی سمسیا کا سمادھان نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں, شاندار عالم بنائیں. 15 سال میں 18 سال میں بیٹا حافظ بن جاتا ہے. کالج میں پڑھ کے بچے حافظ بن جاتے ہیں, اسکول میں پڑھ کے ہی بچے حافظ بن سکتے ہیں, عالم بن سکتے ہیں. اب پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ڈاکٹر جب عالم بنے, عالم جب ڈاکٹر بنے, دونوں تعلیمات جب آپ کے بچے لیں گے, دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں گے وہ دنیا کی بھی خدمت کریں گے اور دین کی بھی خدمت کریں گے. ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچے کو یا تو صرف مدرسوں میں پڑھا دیے, کمزور کر دیے. اسلام دونوں طرح کی باتیں کرتا ہے. اسلام نے کیا کہا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیا اللہ, ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیا. بغیر دنیا کو حاصل کیے بغیر آپ آخرت میں بھی کامیاب بہت حد تک نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو مدرسہ کون چلائے گا؟ یہ مدرسے کون چلاتے ہیں؟ غریب نہیں چلاتے, پیسے والے چلاتے ہیں. تو پیسے والا بننا بھی غلط نہیں ہے, ڈاکٹر بننا غلط نہیں ہے, انجینئر بننا غلط نہیں ہے. آپ بنے, بہت حد تک بنے, بلکہ ضرورت بھی ہے اس سماج کے لیے. جب آپ پیسے والے ہوں گے مدرسوں میں آپ ڈونیشن دیں گے, غریبوں کے بچے حافظ قرآن بن جائیں گے. جب آپ کے پاس پیسے نہیں, اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے, آپ کی آخرت بھی. دنیا اچھی ہونے کا مطلب دنیا کے جو تقاضے ہیں, دنیا کے جو مطالبات ہیں, دنیا کی جو ڈیمانڈز ہیں, ان ڈیمانڈز پر اتر کر ان ڈیمانڈز کی تکمیل کے لیے آپ کام کریں. آپ پیسے والے بنیں, آپ بزنس مین بنیں, آپ تجارت کریں, آپ اپنے بچوں کو کام دیں. آپ چونکہ بہت حد تک مسلمان اپنے بچوں کو کامیاب نہیں کرتے. جو کامیاب ہے تو کامیابی ہے, جو ناکارہ ہے تو 100% ہے. 25 سال 30 سال 40 سال تک کے بچے ہمارے آج کل کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے, ایسے ہی گھومتے ہیں لوپڑ کی طرح. آخر یہ دین کیوں دیکھنا پڑا؟ آپ لوگ ذمہ دار ہیں, اپنے بچوں کو ہر طرح سے ان کو بزنس سے جوڑیں, ان کو ذمہ داری دیں. آپ ایک آدمی یہاں گھر میں کمانے والے 5 بچے کھاتے ہیں. ایک تو پڑھائی نہیں کی اس کے بچے نے, اور جب پڑھا نہیں تو باپ نے ایسے اسے آوارہ چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج وہ بچہ سماج کا سب سے خطرناک بچہ بن گیا. اس سماج کو سدھارنے کے لیے سب سے زیادہ آج کی دنیا میں بزنس, تعلیم, تجارت, ہنر, اسکل ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے بچوں میں نہیں ہوں گی تو ہم سماج کے مقابلے میں کیسے آئیں گے؟ ہمارا جن سے مقابلہ ہے نا,
جن سے جو ہم سے لڑتے ہیں. ہم تو کسی سے نہیں لڑتے. ہم سے جو لوگ لڑتے ہیں, جو ہمارے وجود کے خاتمے کی تحریکیں چلاتے ہیں, جن کا ماننا ہے کہ وہ ہم کو مٹا دیں گے, جن کا ماننا ہے وہ ہمیں ختم کر دیں گے, وہ ہم سے یہ سارے معاملات میں کئی گنا بہتر ہے. ان کے پاس تعلیم بھی ہے, ان کے پاس ہنر بھی ہے, ان کے پاس پاور بھی ہے, ان کے پاس یکجہتی بھی ہے, ان کے پاس یونٹی بھی ہے, ان کے پاس بزنس بھی ہے, ان کے پاس تجارت بھی ہے, ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں. ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ کچھ نہیں ہمارے پاس. 1-2% بچے اگر پڑھ لیے مدرسوں میں یا اسکول میں, اولا تو ہم پڑھتے ہی نہیں. اور جو لوگ پڑھتے ہیں تو صرف ایک حصے میں, یا تو عالم بنا دیے یا تو پھر ڈاکٹر بنا دیے. نہیں, ہمیں دونوں فیلڈ پہ کام کر کے اس کے بعد تعلیم پانے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا بہت بڑی ڈگری لے لے تو نوکری مل ہی جائے. نوکری ملے نہ ملے, ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے. نوکری ملے نہ ملے, ہمیں اپنے بچوں کو خود سے تجارت سے جوڑنا ہے. نوکری ملے نہ ملے, ہم نے بچوں کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر کے دنیا کے مقابلے میں ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس افراد بھی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارے پاس تجارت بھی ہے, ہمارے پاس بزنس بھی ہے, ہمارے پاس ہنر بھی ہے, ہمارے پاس ڈگریاں بھی ہے, ہمارے پاس آفیسرز بھی ہے, ہمارے پاس ایڈوکیٹمنٹس, ہمارے پاس وکلا بھی ہے, ہمارے پاس ججز بھی ہے. ساری چیزیں ہماری جھولی میں ہیں. تب دنیا ہم سے ڈرے گی یا دنیا ہم سے متاثر ہوگی. ورنہ میں گارنٹی سے آپ سے کہہ سکتا ہوں, جس طرح سے کام ہو رہا ہے ہمارے سماج میں, 10 سال کے اندر ہماری تعداد بہت حد تک دینی معاملات میں یہ گھٹ جائے گی اور دشمن کامیاب نہیں ہوگا. ہمیں مقابلہ کرنا ہے, ہمیں تحریک چلانی ہے, ہمیں تحریک کے اعتبار سے کام کرنا ہے, ہمیں تعلیم پہ کام کرنا ہے, ہمیں مسلمانوں کے بچوں کو تجارت سے جوڑنا ہے. اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے, ایک اور پوائنٹ سنیں, تو آپ ایک تحریک بنائیں اپنے سماج میں, ایک تنظیم بنائیں. تنظیم جلسے کی تنظیم ہے نا, کمیٹی جلسے کی ہے. مسلمان تنظیم تو بناتے ہیں, مسلمانوں کی کمیٹیاں بنتی ہے, مگر کس لیے؟ عرس کمیٹی, جلسہ کمیٹی, عرس کمیٹی, جلسہ کمیٹی, غریب نواز کمیٹی, تاج الشریعہ کمیٹی, اعلیٰ حضرت کمیٹی. کام کیا ہے؟ سال میں ایک بار عرس کرنا, سال میں ایک مرتبہ جلسہ کرنا, 10 عالموں کو بلا کر جلسہ کر کے نعت خوانی تقریر کروا کے پیر صاحب سے دعا لے کے کام ختم. کمیٹی کی ذمہ داری ختم. نہیں صاحب, جلسہ تو ایک آدمی بھی کر سکتا ہے. جلسہ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ممبئی میں, گجرات میں, بہت جگہ ہم لوگ جاتے ہیں, ایک سیٹ آگے آتے ہیں, 1 لاکھ روپے کے عالم کو نذرانہ پیش کر کے 10 لاکھ خرچ کر کے جلسہ کر لیتے ہیں. جلسہ کمیٹی بنا, جلسہ ہی کرنا ہے تو اس کے لیے کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ 2 لوگ مل کے جلسہ کر سکتے ہیں, ایک آدمی مل کے جلسہ, ایک آدمی اکیلے جلسہ کر سکتا ہے. اگر آپ نے کمیٹی بنائی ہے تو کمیٹی کا مقصد یہ ہو, پورے گراف میں, پوری ایڈجوائننگ میں, جہاں تک آپ کی نظر چاہے, مسلمانوں کو آپ چھوڑ کے ایک ایسی تنظیم بنائے جس تنظیم کا مقصد بنیادی طور پر مسلمانوں کی تمام تر پسماندگی سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے. پیر صاحب نہیں کرے گا, خطیب نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, کوئی نیتا سے آپ کو اس کی امید کرنا بیکار ہے. 100 نوجوان مل کر ایک تنظیم بن جائے گی, 100 روپیہ ہی مہینہ اس تنظیم میں آپ جمع کریں. 100 لوگ ایک تنظیم میں 100 روپیہ پر منتھ اگر جمع کریں گے, کتنا روپیہ آئے گا؟ بولیے نا صاحب, 10,000. ایک سال میں 1,20,000. 2 سال جمع کریں گے, 2 سال کے پیسے جمع ہوں گے 2,40,000. پھر آپ اعلان کر دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے محلے میں, ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی بچہ پیسوں کی مجبوری کی بنیاد پہ تعلیم نہ چھوڑے. میں نے مسلمانوں کے کئی بچوں کو میں نے دیکھا اور میں جانتا ہوں, بائی نیم جانتا ہوں. میٹریکولیشن کا ایگزام دیا, انٹر نہیں کر سکا, انٹر دیا, گریجویشن نہیں کر سکا, پیسے نہیں ان کے پاس. ایک بچہ بھی اگر آپ کے سماج کا اس لیے پڑھائی چھوڑ دیا کہ ان کے والدین ان کو پیسہ نہیں دے پاتے, تو سارے لوگ انہیں کہا آپ کے پاس اگر پیسے رہ گئے اور آپ نے کسی کی تعلیم کے لیے خرچ نہیں کیا, اب آپ کے پاس تنظیم رہے گی, اس تنظیم کے تحت آپ اعلان کر دیں گے. امام صاحب صلی اللہ حضرت اعلان کر دیجئے مسجد میں کہ 2024 میں 2025 میں 10th ایگزام کا جب ریزلٹ آئے گا, جو بھی مسلم بچہ 50% 60% سے زیادہ نمبر لائے اور آگے کی
तालीम जारी रखना चाहता है तो उनको तालीम जारी रखने दिया जाएगा, उनको पढ़ाई ड्रॉप करने की इजाजत नहीं होगी। अगर पैसे की किल्लत उनको होगी तो यह हमारी तंजीम जिंदा रहेगी। हजरत ये ऐलान आम है कि हम 100 लोगों ने मिलकर जो तंजीम बनाई है, हमारे पास पैसे हैं। अगर मुसलमान का वो बच्चा इंटर करके नीट करना चाहता है, नीट क्लियर करना चाहता है, तो उसकी नीट की क्लियरेंस के लिए तमाम खर्चे बर्दाश्त करने के लिए हमारी तंजीम जिंदा है, हमारी कमेटी जिंदा है, हम 10 नौजवान जिंदा है। आप ऐलान आम करेंगे और आप अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में गौर करें कि कौन सा गरीब ऐसा है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, या जिसके बच्चे को पढ़ने की सलाहियत है मगर बाप उसे पढ़ाता नहीं है। उसके बच्चे को तामीर अदब बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ लेता है, नूरानी कायदा पढ़ लेता है, कुरान पढ़ लेता है, मगर वो हाफिज नहीं बन सका, वो आलिम नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उसका बाप उसे नहीं पढ़ाया। आप ऐलान कर दीजिए कि हम 500 रुपया महीना उस बच्चे को देंगे, 1000 रुपया महीना हम उसके लिए मुकर्रर करेंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ आपका ऐलान आम होगा और ये तालीम से बेरगबती जो मुसलमानों के बच्चों में देखी जाती है, बहुत हद तक मुसलमानों को सहारा मिलेगा और एक हौसला हासिल करके मुसलमान बखुशी अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री वो दिलवाएंगे। उसके बाद हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस जो पढ़ाना चाहे मुसलमान बखुशी आपके ताबूत से पढ़ाएंगे। फिर नतीजा क्या निकलेगा? हमारी वो कमेटी, हमारी वो तंजीम, हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी वो तहरीक जो हमने जलसा के लिए बनाई थी, जो हमने उर्स के लिए बनाई थी, 50,000 मरतबा उर्स करने से भी साहिब मजार जिस तरह हमसे खुश नहीं होगा, एक बच्चा भी अगर उनके नाम पे हमने समाज का पढ़ा दिया तो अल्लाह भी खुश होगा। अल्लाह वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तेगिया हम दिया। सरकार तेगे निशाह अली रहमा के नाम पे जलसे कहाँ नहीं होते? पूना में जाइए तेगी कॉन्फ्रेंस, यहाँ आइए तेगी कॉन्फ्रेंस। बिहार में तो होते ही होते हैं जलसे, ये मुसलमान जहाँ जहाँ है मोहब्बत करने वाले सब रहते हैं, मगर आप क्या एक जलसा किए, तंजीम का मनाते हैं। आप बनाइए तेगी वेलफेयर ट्रस्ट, नाम के लिए नहीं काम के लिए बनाइए, उसमें आप पैसे डोनेट कीजिए और आप बेरोजगारी से भी लड़ सकते हैं बहुत हद तक। एक बात बताइए, एक आदमी अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जैसे पहुंचा डॉक्टर उनसे कहा कि साहब 50,000 रुपए लाओ वरना तेरी बीवी मर जाएगी। वो घर आया, पैसों के इंतजाम में बहुत दौड़ भाग किया, पैसे के इंतजाम नहीं हुए, कहीं गया किसी से मांगने के लिए, बोला 10% लूंगा तो 50,000 दूंगा, बोला लाइए। जस्ट हम पहुंच गए, हमने कहा ये सूद ब्याज हराम है, मत लो पैसा। उस आदमी का जवाब क्या होगा? वहां साहब अपना फतवा पॉकेट में रखिए, गांव के सबसे मैंने पैसे मांगे, कोई नहीं दिया, बीवी मर रही मेरी, बच्चा मर रहा है मेरा, बेटी मेरी तड़प रही है। अगर यही मैं अगर सूद पर पैसे नहीं लूंगा इंटरेस्ट पे, तो बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ कि मेरी बीवी मर जाएगी। हजरत कल तौबा कर लूंगा, ठीक है, मगर आज मुझे पैसा लेने दीजिए, चूंकि कोई मेरी मदद नहीं किया। अब ऐसे लोगों को हम कैसे कह सकते कि सूद लेना है? कैसे कहेंगे? किस मुंह से कहेंगे? क्योंकि हम तो ऐसे उनको पैसे दे नहीं रहे। तो वो ब्याज पे पैसे लेकर डॉक्टर को नहीं देंगे तो कहां से कैसे इलाज करेंगे? वही तंजीम हमारी, वही तहरीक हमारी होगी, उस तंजीम से हमारे लोग पैसे मांगेंगे। हमें पैसे 50,000 रुपया बतौर कर्ज चाहिए, कर्ज हसना हमें चाहिए और मैं 2 महीने में रिटर्न कर दूंगा। वो आदमी उसी तंजीम से 50,000 रुपया लेकर अपनी बेटी या बीवी का इलाज भी करा लेगा और हराम करने से भी बच जाएगा। और वो फिर लौटाएगा तो फिर 1-2 हज़ार रुपया चंदा देने में क्या दिक्कत है? और पैसे बढ़ जाएंगे। मुस्लिम बच्चे जहां जहां आज जो भी कांड करते हैं, जहां भी हमने देखा है, या तो गरीब है या तो जाहिल है। दो सूरत, या तो गरीब है इसलिए बदमाश है, या तो जाहिल है इसलिए बदमाश है। और इन दोनों से लड़ने के लिए अगर हमारी तंजीम रहेगी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो उन बच्चों को इंडिकेट करेंगे, उनको देखेंगे कि साहब ये बच्चा गड़बड़ा रहा है। बेरोजगारी की मार ऐसी मार है कि जब पेट में भूख लगेगी ना तो कोई भी समाज का बच्चा
ट्रेन पे बैठकर 2 घंटा वेस्ट करेगा और किसी का मोबाइल देकर पॉकेट मार लेगा, क्योंकि उनको अपने पेट की आग बुझानी है। ऐसे बच्चे बेरोजगार हैं इसलिए चोरी कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं इसलिए बदमाशी कर रहे हैं। उनको भी काम देने के लिए उनको बिठा कर समझाएं कि बेटा पैसे नहीं तेरे पास, ये मेरी तंजीम की तरफ से एक ठेला मैं तुझे डोनेट कर रहा हूँ, ये 10,000 का ठेला, 5,000 के फ्रूट्स, 5,000 की सब्जियां, ये तुम लोग, एक दुकान मैं तुमको खोल के दे रहा हूँ, ये चौराहे पे तुम बैठो, 4 घंटे मेहनत करो, ये इसी में मेहनत करो, 2-4-500 रुपया पर डे तुम कमाओगे। तो एक ये होगा कि आपकी तंजीम भी होगी, एक आदमी को बिजनेस भी मिल गया, उसको काम भी मिल गया और वो बदमाशी करने से भी बच गया। ये सारा काम आप कर सकते हैं। अच्छाई करने की जरूरत इस बात की नहीं कि आप कुरान शरीफ बैठ के पढ़ेंगे तभी अल्लाह आपसे खुश होगा। क्या होगा? अल्लाह को खुश करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अल्लाह के बहुत सारे जरूरतमंद बंदे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बेरोजगार हैं, डकैती कर रहे हैं, बदमाश बन गए। 80% मैट्रिक पर नंबर लाने वाले बच्चे अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे आगे, 5 साल के बाद वो आतंकवाद बन जाएंगे। नहीं, जितने भी बदमाश और खूंखार और बदमाश टाइप के लोग मिलते हैं वो सब तेज तर्रार होते हैं, लेकिन वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसकी बुनियाद पर पैसों की जरूरत होती है, और चंद पैसों की हुसूलियाबी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन बच्चों को आप पढ़ाइए, वो गरीब है। अगर वो गरीब अपनी गुर्बत का एहसास कर लिया, चूंकि उनके पास काम नहीं है, ज़हन और दिमाग बहुत ज्यादा है, इंटेलिजेंसी उनकी बहुत ज्यादा है, आईक्यू लेवल उनका बहुत तेज है, वो बहुत ज्यादा है और वो बहुत तेज तर्रार है। अगर उसको नहीं पढ़ाया गया तो मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाला जब दिल्ली कमाने जाएगा, 5 साल के बाद वो चोरी में 1 नंबर पे आएगा। आप उनको बाज़ाब्ता कहिए, बेटा इंटर तो कर ले, इंटर के बाद तो आप ट्यूशन कर लो, तुम डॉक्टर बनो। और जब वो बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, इतनी जरूरतों की तकमील समाज की होगी, साहब मैं आपको गिनती से बता नहीं सकता। बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरे समाज वाले, राजू भाई आप लोग पूरी टीम बनाकर, आप चाहे तो अकेले कर सकते हैं। अकेले कैसे करेंगे आप? किसी बच्चे को आप देखें, उसका हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ के उनको हजरत मोइन साहब के पास लाइए, मुफ्ती साहब के पास लाइए, उनको बोलिए कि हजरत इस बच्चे को मैं हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ, इसके हाफिज बनाने में कितने खर्चे आएंगे? एक बच्चा को हाफिज बनाने में बहुत ज्यादा अगर एक्सपेंसिव होंगे तो 15,000 रुपया। सुनिए बहुत से, जो बच्चा तामीर अगर पढ़ ले, नूरानी कायदा या बगदादी कायदा या यसर कुरान पढ़ लेता है जो बच्चा कायदे से, तो उसके हाफिज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा, तो 3 साल का। और 3 साल कोई भी बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो उनकी ये कॉपी कलम में बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो 5,000 रुपये सालाना होगा। 5,000 सालाना तो मतलब 3 साल में 15,000। आप किसी भी गरीब के बच्चे को हाथ पकड़ के ला के बोलिए हजरत से, मुफ्ती साहब इस बच्चे को मैं हाफिज बनाना चाहता हूँ, कितने खर्च? बोले 3 साल लगेंगे, 5,000 15,000 लगेंगे। आप 15,000 एक मुश्त दे दें, या तो आप एनुअल दे दें। आपने उसे किसी होटल में प्लेट साफ करते देखा, आज उसे आपने बदमाशी करते देखा, आज आपने उसे बीड़ी सिगरेट गाया भांग खाते हुए पकड़ा है, मगर आप उसे मदरसे में लाकर दें और 5,000 3 साल दे दें, 3 साल के बाद आप उसी जामिया में आकर उस बच्चे को तलाश करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं, वो लड़का जो आज आपने किसी मुफ्ती साहब को हैंड ओवर करके आपने कहा है कि हजरत इसको हाफिज बनाना है, 3 साल के बाद आप उसे तलाशेंगे, वो बच्चा मदरसे में नहीं मिलेंगे, आपको जवाब मिलेगा कि वो यहाँ नहीं है। आप कहेंगे कहाँ गया? जवाब मिलेगा वो किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में इमामत करते हुए नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बेटा आज हमारे समाज का ये सदर कुरान पढ़ लिया, हाफिज नहीं बन पाया, आप उसे 15,000 रुपया में हाफिज कुरान बना दिए, कितनी बड़ी दौलत आपको नसीब हो जाएगी। पैसे हैं तो आप सवाब कमा सकते हैं, सजदों से, रोजों से, हज से अल्लाह को खुश तो किया जाता ही है, मगर अल्लाह बहुत ज्यादा खुश तब होता है जब अल्लाह के किसी बंदे का हम काम आ जाते हैं, हम काम आए, मदरसों की जरूरत पूरी करें। आप अपने माशरे के बच्चों को मदरसों में लाएं और ला के उनके पढ़ाएं, इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। धीरे धीरे ये इल्म की जो कमी हमारे समाज में है ये दूर होगी, बेरोजगारी छटेगी, हर मुसलमान के हाथ में काम होगा, सब लोग अपने अपने काम पे निकलेंगे, 6 बजे उठना, टाइम पे जाना, टाइम पे आना। और जब किसी के पास काम नहीं रहता है
تبھی بدماشی سوچتی ہے، تبھی خرافات دماغ میں آتا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس کبھی خالی ٹائم نہیں رہنا چاہیے. آپ بھی اپنا جب بھی سمجھے کہ میرے پاس ابھی 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، کچھ نہ کچھ کریں، کسی نہ کسی کام میں اپنا ہر وقت ہر ٹائم کو آپ کسی ٹائم کسی کام کے لیے فکس رکھیں. خالی مت بیٹھیں. خالی بیٹھنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے. شیطان خالی وقت میں آپ کا ساتھ ہوتا ہے اور وہ ساتھی بن کے آپ کو سکھاتا ہے خالی کیوں بیٹھا ہے، یہ کر وہ کر، اس کی برائی کر اس کی برائی کر. یعنی کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کام کرنے سے برکتیں بھی آئیں گی اور آپ سماج کی بہت حد تک برائی کرنے سے بھی اپنے کو محفوظ رکھیں گے. خالی نہ بیٹھیں. خالی بیٹھنے والا شیطان کا ساتھی ہوتا ہے. آپ بھی کام کریں، آپ کے بچے بھی کام کریں. یہ ساری باتیں تھی جو مجھے بتانی تھی. میں چونکہ کچھ دنوں سے واقعی میں پیشنٹ ہوں. اپنی تقریر کا وہ لب و لہجہ جو کچھ مہینوں پہلے تک میں سماج میں رکھا کرتا تھا، میں نے دھیرے دھیرے اس میں اسٹاپ کیا ہے. اس کو کم کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اور میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کچھ ٹھہر کر کچھ باتیں مسلمانوں سے کر کے مسلمانوں کے دماغ میں اتار کے اپنے سماج کی ضرورتوں کے مطابق ان کو 2-4 پیغامات دے کر میں اپنی تقریر کو خوبصورت بناؤں. آخری پیغام، یہ تعلیم کی بات ہو گئی، تربیت کی بات کر کے میں گزر جاؤں گا. آپ سب لوگ ذمہ دار آدمی ہیں، سب لوگ اپنے گھر کے رسپانسیبل ہیں. نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ. ایوری ون فرام یور سوسائٹی از اے مانیٹر یور سیلف. تیرے سماج کا ہر ویکتی اپنے سماج کا مانیٹر ہے. ہر باپ کی ذمہ داری، ہر دادا کی ذمہ داری، ہر بڑے بھائی کی ذمہ داری، ہر ماں کی ذمہ داری، ہر بڑی بہن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی چھوٹی بہن کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. آپ کے بچے بہت زیادہ تعلیم سے نہیں تربیت سے سدھریں گے. 4 مہینہ تک ہم خوب دھڑلے سے بولتے تھے نسیم بھائی، 4 مہینہ تک حضرت کہ بچے کو دین پڑھاؤ سدھر جائے گا. ہم بھی بولتے تھے لیکن اب نہیں بولتے. کوڈرما کا کانڈ یاد ہے کہ نہیں؟ مظفر نگر کا کانڈ، بریلی کا کانڈ، وہ ساری بچیاں ہماری نماز باضابطہ پڑھتی. نہ صرف نماز پڑھتی تھی بلکہ دوسروں کو نماز کی تربیت بھی دیتی تھی. قرآن پڑھنے والی کوئی ثالثہ تک پڑھی ہوئی، کوئی رابعہ تک پڑھی ہوئی، کوئی فضیلت کی بھی بچیاں بھاگ گئی گھر سے. تو اب کس منہ سے ہم سماج کو کہنے کہ آپ اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو دینی تعلیمات عطا کیجیے؟ پھر کہاں کمی رہ گئی؟ دین تو ہماری بچیوں نے سیکھ لی تھی. ہمارے بچے دین جان گئے تھے. دین سیکھنے کے بعد، دین جاننے کے بعد، مذہب سیکھنے کے بعد اگر بچے غلطی کر دیں تو اب یہ کہا جائے گا کہ صرف تعلیم ہماری سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ذمہ دار گارجن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی کام کرے. آپ کے بچے گھر سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آپ نے تربیت نہیں کی. جب کوڈرما کی اس بچی کے بارے میں میڈیا نے بتایا تو پتا چلا، اس کا باپ بتایا کہ اس کی بیٹی کہیں نہیں جاتی تھی، گھر پہ رہتی تھی. پھر لوگوں نے غور کیا کہ جب کہیں جاتی نہیں تھی، کسی سے سمپرک نہیں تھا، تو پھر ثالثہ پڑھنے والی لڑکی، قرآن پڑھی ہوئی بچی اس قدر مذہب بیچ کر کیسے بھاگ گئی؟ تو پتا چلا اس کے والد محترم نے انہیں ایک موبائل دیا، گفٹ دیا، اور اس موبائل پر وہ کون سا چارٹ، اسنیپ چارٹ، کیا بولا، اسنیپ چیٹ، وہ پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہوا ہے. ابھی کمیونیکیشن کے بہت سارے راستے ہیں، وہ بچیاں استعمال کرتی ہیں، بچے استعمال کرتے ہیں. اب بتائیے بچی کو آپ گھر میں رکھیں اور گھر سے باہر ہونے کا ہتھیار پکڑا دیں تو کیا گھر میں رکھا آپ نے؟ موبائل سب سے بڑا ریسورس ہے. کسی بھی شخص کو آزاد کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار موبائل ہے. جیل میں 10 سال کی قیدی کو 20 سال کی سزا سنا دے اور یہ کہہ دے کہ تم کو اینڈرائڈ سے اور 5G ڈیٹا فری، تیار ہو جائے گا. اور کیا چاہیے؟ 3 ٹائم مفت کا کھانا اور 5G موبائل. کیا 5G نیٹ ورک کمیونیکیشن اس کو مل جائے تو جیل میں بھی جنت ہے نا. سوئے رہے گا، چلاتے رہے گا، یوٹیوب دیکھتا رہے گا، کیا دقت ہے؟ ایک صاحب جیل سے آیا، اس نے سب سے بڑی پریشانی یہی بتائی کہ حضرت جیل میں سب آزادی ہے، یہ موبائل چلانے نہیں دیتا ہے. بولا وہاں بالکل ہوا اسی طرح ہے، وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں. عید کے موقع سے سیویاں بنتی ہے، تکیا ملتا ہے، گھومنے ملتا ہے، سب کچھ ہے، ورزش ہوتی ہے، مگر موبائل چلانے نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ موبائل اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں دے کر بند کر دیں تو گویا آپ نے بند نہیں کیا ہے، بلکہ بھاگنے کا راستہ بھی آپ نے بچے کے ہاتھ پکڑا دیا ہے. ایک تربیت بگاڑنے کا سب سے بڑا
माध्यम आपके बच्चों के लिए या बच्चों के लिए वही है कि आपने मोबाइल पकड़ा दिया है 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में, 11th में। क्या मतलब है साहब बच्ची को मोबाइल देने का? क्या मतलब है? आप ये बोलते हैं अगर वो पढ़ेगी ऑनलाइन, नहीं पढ़ेगी, 5 दिन पढ़ेगी, 6ठे दिन से फेसबुक चलाएगी, 7वें दिन से ट्विटर पे उनका एक स्पेशल अकाउंट होगा, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर वो इशू करेगी, उसके बाद उसी सोशल नेट के जरिए घर में रहकर वो 50 दोस्त बना लेगी। फिर नतीजा निकलेगा कि जरा सी भी चूक आपसे हो जाए, थोड़ी सी वो मोहलत निकाल के वो बच्ची घर से भाग जाएगी। तरबियत का अजीम तरीन हिस्सा है कि आप अपनी बच्चियों पर निगाह लगाएं, बच्चों पर सख्ती के साथ आप निगाह लगाएं, निगाहदाश्त करें, उनकी निगरानी करें कि बेटा आपका क्या करता है, उनकी एक्टिविटीज चेक करें ना। बच्चे जब 7-8 साल के हो जाए, 7-8 साल के हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपनी आंख तेज करें और बहुत हद तक उनको स्टडी करें। वो उठने के बाद क्या करता है, सोने से पहले क्या करता है, खाने के बाद का इंप्रेशन क्या रहता है, स्कूल जाने से पहले की एक्टिविटीज क्या रहती है, स्कूल आने के बाद का उसका वो अपने चेहरे से लोगों को क्या बताता है। जो माँ बाप ये सारी चीजें नोटिस करते हैं और बर वक्त उसकी इस्लाह कर देते हैं, उनके बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। और जो सिर्फ पैसे खर्च करते हैं, आप महंगे से महंगे स्कूल और महंगे से महंगे ट्यूटर का बंदोबस्त अपने बच्चों के लिए कर दें, स्कूटी दे दें, साइकिल दे दें, कार दे दें, ड्राइवर दे दें, पढ़ने के सारे रिसोर्सेज आप उनके लिए मुहैया कर दें, और सिर्फ तरबियत नहीं करें, कसम खुदा की आपके बच्चे कभी 100% कामयाब नहीं होंगे। बच्चों की कामयाबी के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, पैसों के साथ साथ आपकी निगाह जरूरी है, आपकी खास तरबियत जरूरी है। आप उनसे पूछें कि बेटी तुम 8 बजे शाम को क्यों आ रही हो, जबकि तेरी टीचर से बात हुई कि 6 बजे उन्होंने छुट्टी दे दी थी, तुम 2 घंटे से कहाँ थे। अब एक दिन पूछे ना, बच्ची घबरा जाएगी। अब एक दिन बेटे को पूछे कि जब इस कॉलेज 10 बजे से है, तुम 8 बजे कहाँ पहले जा रहे हो, किस दोस्तों से तुम बात करते हो, किन किन से बात करते हो, कहाँ तेरा ताल्लुक है, किन से तेरी मुलाकात होती है। जब आप बार बार बच्चों को पूछेंगे, बच्चों को हेजिटेशन होगा कि लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे नोटिस कर रहे हैं, हर एक्टिविटीज पे मुझे टोक रहे हैं, अब मुझे सही से रहना होगा। और जब आप टोकना छोड़ देंगे तो आपके बच्चे ये राय कायम करेंगे, ये फैसला कर लेंगे कि मैं आजाद हूं, मेरे घर वालों ने मुझे आजाद समझा है, तो जब मैं आजाद हूं तो इस आजादी का फायदा उठाते हुए 18 साल की जब उसकी उम्र क्रॉस कर जाएगी, वो किसी का हाथ पकड़ के आपके आंगन में वो बच्चे लाकर कहेंगे, अब्बा ये मेरे सपनों के शहजादे, मैं इनसे शादी करना चाहती। या आपका बेटा कहेगा, अब्बा ये मेरी सपनों की शहजादी, मैं इनसे शादी करना चाहता। आपको राजी होना है तो होइए, वरना मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ कचहरी और वहां से कानूनन मैं इनसे शादी करके आपको दिखा दूंगा। किसी भी बाप को यह हक हासिल नहीं है कि अपने बालिग बच्चे को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कराएगा, नहीं करा सकता, किसी भी कानून नहीं कर सकते। मगर इससे पहले कि आपका बेटा कानून की दुहाई दे आपके सामने, आपका बेटा मजहब और दीन को इस कदर सीख ले और आपकी तरबियत का ऐसा शानदार नक्शा उनके ज़हन और दिमाग पर बैठ जाए कि उनकी कभी जुर्रत ये ना करे कि वो आपके सामने आके कहे कि अब्बा मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। आज आपने आजाद कर दिया, आज आपने आजाद किया तो उस आजादी का फायदा आपको उठाना, वो उठाएगा और आपको देखना होगा। फिर आप रोएंगे, बोलेंगे हज़रत ताबीज़ लिख दीजिए ना, बेटा बहक गया है। और ये बात जब किसी से सुनता हूं तो मन तो करता कि डंडे लेकर उसको पीटूं। कौन बोलता है यार कि किसी को कोई पिला दिया। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, हज़रत बेटी मेरी बहक गई है, बहकी बहकी बातें कर रही है, किसी से शादी करने की जिद कर रही है, बेटा भी ऐसे कर रहा है, बहक गया है। अरे कौन, मतलब कुछ ने कुछ खिला दिया है। हम कहते हैं अगर कोई चीज खिलाने पिलाने से या तावीज लिखने से किसी का दिमाग डाइवर्ट किया जा सकता है तो 2-3 लोग हमारे निशाने में भी हैं बहुत दिनों से। क्यों हम इलेक्शन लड़ते, क्यों ऐसा करते वैसा करते, चुपचाप तावीज लिख देते, दिमाग डाइवर्ट नहीं कर देते। तो आपको सोचना चाहिए कि जब गलती आपने की है और सुधार तावीज से रहे। बच्चों को आपने आजाद कर दिया, बेटों को आपने सुधारा नहीं, बच्चों की आपने तरबियत नहीं की, उनका नोरिशमेंट सही से नहीं किया, और आज आप चिल्ला रहे हैं, बोले ताबीज से कर दीजिए हजरत। कुछ नहीं होता, ताबीज से सिर्फ शैतान भागता है, इंसान नहीं। ताबीज से जिन भगाए जाते हैं, इंसान नहीं।
ताबीज से जिनों के इलाज होते हैं, इंसानों के नहीं। इंसानों के इलाज के लिए इंसान बना है। इससे पहले कि आपके बच्चों के लिए आपको इस कदर तड़पना पड़े, आप खुद से नोटिस करें और पाबंदी से आप नमाज पढ़ें बच्चों के सामने। ये इस साइज के बच्चे मस्जिद में, एक तरबियत का एक मिसाल तरबियत की दूं, मस्जिद में जुमा के दिन, मुतवल्ली साहब आप भी मस्जिद के मुतवल्ली हैं माशाल्लाह, है ना, माशाल्लाह। आप लोग बहुत देखते हैं, हम लोग सेक्रेटरी साहब को, मुतवल्ली साहब को, कि जैसे जुमा में हम लोग नमाज पढ़ाते हैं और मुतवल्ली साहब डंडा लेकर निकल जाते हैं बच्चे को पीटने के लिए। अरे कौन हल्ला कर रहा था, कौन मार रहा था, किसको कौन चिल्ला रहा था, कौन धक्का दिया था, बोलता। एक पहले मसला सुनिए, और ये हज़रत इमाम गज़ाली के पास सुनिए। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिस महल्ले की मस्जिद की पिछले सबसे चिल्लाने की आवाज न आए, और कीजिएगा, वो मोहल्ला वाला फिक्रमंद हो जाए कि उनका मुस्तकबिल बहुत खराब है। इसलिए बच्चे अगर हल्ला चिल्ली कर रहे हैं मस्जिद में, तो आप लोग डांटिए मत। अगर ये डर जाएंगे, मस्जिद से इनका दिल टूट जाएगा, फिर ये जवानी में मस्जिद नहीं आएंगे। अब ये जुमा के दिन कसरत से बच्चे मस्जिद क्यों जाते हैं? इनको किसी तरह मालूम हो जाए कि आज जुमा है, 11 बजे से ही वो अपने वालिदैन या अपने भाई, बड़े भाई, बाप, दादा, किसी आगे पीछे करेगा, अब्बा नहा लीजिए ना, चलिए जुमा पढ़ने के लिए। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो ये खुद से चले जाएंगे और जाकर खूब हल्ला चिल्ली करेंगे। मगर एक बात नोटिस करने की है, बाप हफ्ते में सिर्फ एक बार जुमा पढ़ता है। बच्चे को मालूम है कि आज फ्राइडे है, आज जुमा है, मस्जिद में सब लोग पहुंचते हैं। तो जब एक मर्तबा बाप नमाज पढ़ने जाता है हफ्ते में, बच्चे को रोका भी जाए तो बच्चे नहीं रुकता। वो बाप अगर फजर में भी जाए, अगर जोहर में भी जाए, अगर असर में भी जाए, अगर मगरिब में भी जाए, इशा में भी वो मस्जिद पहुंचे, इसी तरह नमाज का एहतमाम करे, तो उसके बच्चे को डंडे से पीटा भी जाएगा कि तुम फजर में मस्जिद न जाओ, तो फिर भी वो भाग जाएगा। इसलिए तरबियत का सबसे बड़ा इंपैक्ट बच्चों पर माँ बाप के किरदार से होता है। आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए खुद से अपने आप खुद से चेंज कर दें, खुद ब खुद बच्चे समझ लेंगे कि ऐसी जिंदगी गुजारना हमारे लिए है। ये सारे पैगामात थे जो मैंने सोचा कि शायद आपके लिए बेहतर हूँ। आप सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इस ज़माने में बच्चे जब आपके स्कूल से आके बस्ता रखें, आपकी जिम्मेदारी है उनसे पूछें कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो। मोहब्बत से, डांटना नहीं है, मारना नहीं है। शुरू में आप उनसे मोहब्बत से काम लें, और जब पहली गलती आप उनको करते देखें, पहली बड़ी गलती जब बच्चा कर ले तो छोड़े बोले उसको। कोई उनको रिलैक्सेशन की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, कोई गुंजाइश नहीं। जैसे पहली शाम बेटा अगर सिगरेट पी के आ जाए और आपको मालूम हो जाए, पहली गलती बेटा अगर नशा कर ले आपको मालूम हो जाए, तो ये सोच के आप माफ मत करें कि पहली गलती छोड़ देते हैं, दोबारा पिएगा तब पीटेंगे, ऐसा नहीं। पहली गलती पर शानदार तरीके से सजा का इंतजाम करें, प्रावधान आए कि नहीं तूने आज शराब पिया है, आज जूते मारूंगा तुझे, कल नहीं मारूंगा, आज तेरी पिटाई होगी। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में का कोई भी अपने समाज में किसी भी मुनकिर को देखे, एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन द सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति भी समाज में किसी प्रकार की अबद काम करते हुए किसी को भी देखे, तो उसे चाहिए कि वो उस बुराई से निपटने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करे, यानी पीटना पड़े तो पीटिए। पहली गलती आपका बच्चा जब होशियार हो जाए और जब करे तो जोरदार तरीके से उसे ऐसी गलती की ऐसी सजा दे दे कि दोबारा ऐसी गलती करने की उनको जरूरत न। बेटी मोबाइल के साथ बात करते हुए आप देख रहे हैं, देखिए ये सारी बातें जलसों में की जा सकती है। सिर्फ कहानी किस्सा बताना ही खतीब का काम नहीं है, कुछ मिसालें देना, कुछ तजर्बात मुशाहदात बताना। हर घर के गार्जियंस को कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि उनके बच्चों का कनेक्शन क्या है। वो आज जान लेते हैं लेकिन उसकी इस्लाह नहीं करते। इस्लाह कब करते हैं? जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, मुकम्मल तौर पर हाथ से चले जाते, तब उनकी इस्लाह की तजावीज ढूंढते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों की इस्लाह के लिए बचपन से ही उनको नोटिस करते करते, इस्लाम सिखाते सिखाते इस तरीके से इस्लामिक माहौल में ढालकर ऐसा होशियार बना दें कि आप जब इंतकाल करें, आप मर जाएं, आप अपनी कब्रों से मुलाजा करेंगे कि एक बच्चे के लिए आपने जिस शानदार तालीम और बेहतर तरबियत का इंतजाम किया था, उसी तालीम और तरबियत का नतीजा है कि आप अपनी कब्रों से मुलाजा कर रहे हैं। वो बच्चा शानदार तरबियत पाने की बुनियाद पर एक इज्जत वाली जिंदगी गुजार रहा है।
ورنہ پیسے والا بنے گا بیٹا بدتمیز بن جائے گا, ڈکیت بن جائے گا. بچے سچ بولنا بھی گھر سے سیکھتے ہیں. بچوں کی میموری جو ہوتی ہے نا, میموری یا داشت, وہ کئی ہارڈ ڈسک کی میموری سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. ہم نے پڑھا ہے. بچپنے میں آپ کا بیٹا موجود رہتا ہے سامنے میں, اور آپ ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو ویسے بچوں کے سامنے ہو یا غیبانے ہو کہیں نہیں بولنا چاہیے, مگر بچوں کے سامنے آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کا غلط امپیکٹ بچوں پہ پڑے. اگر آپ آج کسی کو گالی دے رہے ہیں, بچہ گالی نہیں بولے گا, مگر اس گالی کا شبد کو, اس گالی کے شبد کو اسی تلفظ کے ساتھ وہ اپنے مائنڈ میں یا اپنی میموری میں وہ اسٹور کر لے گا, جمع رکھے گا. اور جب وہ ہوشیار ہوگا, جب چاہے گا ضرورتاً اسی لفظ کو, اسی جملے کو جو وہ بچپنے میں آپ سے سیکھا تھا, اس کو ڈیلیور کر دے گا. وہ اسی طرح کی گالی بولے گا. اور اگر آپ اچھی باتیں بولیں گے, اچھائی سکھائیں گے, تو یقیناً وہ بچے ہمیشہ سچائی, اچھائی اور بہتری کا مظاہرہ کرے گا. یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے بتائی, اس امید کے ساتھ کہ یہ جلسہ کرانے والی کمیٹی اور جلسہ کرانے والے تمام افراد, یہاں پہ بیٹھنے والے جملہ سامعین اور ہمارے مقدس علماء جن لوگوں نے مجھے بلایا, اس عظیم ترین لمحے میں ایک بڑا شاعر نسیم سحر گیا بھی چکے, بہت مہذب اور بہترین شناخواہ ہندوستان کے, اس کا آپ نے انتظام کیا. حسن رضا اطہر بکاروی, یقیناً یہ نقیب تو ہیں ہی, مگر علم و ادب سے ان کا ایسا گہرا رابطہ ہے, ان کے قلم میں اللہ نے ایسی قوت دی ہے, شعر و شاعری کرنے کا ایسا شاندار ہنر اللہ نے دیا ہے کہ بڑے بڑے نقبہ کو یہ دولت حاصل نہیں ہو سکی ہے. اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑے خلیق بھی ہیں, بڑے مہربان بھی ہیں, بڑے مشفق بھی ہیں. ان لوگوں کو آپ نے بلا کر ایک بہت اچھی اپرچونٹی دی. میں چاہوں گا کہ میرے ذریعے بتائی جانے والی تمام باتیں, ان تمام باتوں پر پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. بولنے میں مجھ سے, سننے میں آپ سامعین سے جو خطا بھی ہو, اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.